Today's lecture we will see excess pressure across the free surface of liquid. First of all, we will see plane liquid surface. Here consider the plane free surface of the liquid, the point A above the liquid surface and point B below the liquid surface. These 2 points are very close to each other. The force acts on this point A and B is Fa. This force is produced due to the atmospheric pressure, and Ft is the resultant force due to the surface tension. The force acts at point A is equal to Fa. In this case, here the force itself decides the pressure. Therefore, the pressure at point A is equal to Pa. And this pressure is produced due to the atmospheric pressure. Then we will see the force at point B. The force at point B is also equal to Fa, and the pressure at point B is equal to Pb. This pressure is produced due to the atmospheric pressure because distance between A and B is negligible. Therefore, pressure at point B is equal to Pb. There is no effect of surface tension at point B. Here, therefore, the pressure at point A is equal to pressure at point B. That is, Pa is equal to Pb. In this case, the pressure at point A and B is same, because force due to surface tension at point B is equal to 0. There is no effect of surface tension at point B. Only the atmospheric pressure acting at point A and at point B. Force due to surface tension does not contribute to Fa, and therefore in this case Ft does not increases or decreases Fa at point B. इथं बघा काय होतं आहे, ए आणि बी हे दोन्ही पॉईंट एकमेकाच्या क्लोज आहेत. म्हणजे ए वरती पण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होणार आहे Fa, आणि बी वरती पण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होणार आहे. इथं बघा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळंच हा जो Fa आहे हा फोर्स कशामुळे असणार आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळं, आणि म्हणून प्रेशर ए या पॉईंटचं Pa असणार आहे, प्रेशर बी या पॉईंटचं Pb असणार आहे. इथं सरफेस टेन्शनचा काहीही इफेक्ट बी या पॉईंटवरती होत नाही, कारण की इथं सरफेस टेन्शनची डायरेक्शन या साईडला आहे आणि इथं सरफेस टेन्शनची डायरेक्शन या साईडला आहे. म्हणजे बी या पॉईंटवरती या सरफेस टेन्शनचा काहीही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे या Fa मध्ये या फोर्स या बी या पॉईंटच्या फोर्समध्ये सरफेस टेन्शनचं काहीही कॉन्ट्रीब्युशन नसतं आहे. त्यामुळं Fa इन्क्रीज पण होत नाही, आणखीन डिक्रीज पण होत नाही बी या पॉईंटला. आता बघा, जर इथं हाईट पण दोन्हींची, बी या पॉईंटची हाईट ह्या सरफेसपासून अतिशय कमी आहे, म्हणून इथं प्रेशरचा इफेक्ट काहीही होत नाही ड्यू टू द लिक्विड कॉलम. परंतु हा जर तुम्ही बी हा पॉईंट जर तुम्ही लिक्विडमध्ये खाली खाली जर घेत जाणार, इथं जर सपोज मी घेतला, तर इथं लिक्विड कॉलमच्या प्रेशरमुळं काहीतरी इथलं बी या पॉईंटचं प्रेशर वाढणार आहे. आता आत्ताच्या केसमध्ये काय, हे दोन्ही पॉईंट सरफेसच्या अतिशय जवळ असल्यामुळं इथं पण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होणार आहे आणि एला पण फक्त ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होणार आहे, आणि सरफेस टेन्शनची डायरेक्शन ही अशा पद्धतीनं असल्यामुळं बी या पॉईंटवरती सरफेस टेन्शनमुळं कोणताही फोर्स ॲक्ट होणार नाही. मग प्रेशर ए या पॉईंटला असणारं आणि बी या पॉईंटला असणारं प्रेशर दोन्ही ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळं असणारं प्रेशर आहे, आणि दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे.
यानंतरची केस आपण बघूया. जर हा लिक्विड सरफेस प्लेन नसेल, कॉन्व्हेक्स असेल, तर त्यावेळेला काय कंडिशन असतील किंवा त्यावेळेला ए वरती आणि बी वरती ॲक्ट होणारा प्रेशर कशा पद्धतीचा असेल. हिअर कन्सिडर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज अप्पर कॉन्व्हेक्स. द पॉइंट ए is above convex side of the liquid surface and point B is below the concave side of the liquid surface. Here point A above the convex side of liquid surface and point B below the concave side of the liquid surface. Then here force due to atmospheric pressure is acts in the downward direction and force due to surface tension is also acts is in the downward direction. Here this is force due to the atmospheric pressure Fa and here this is the force due to the surface tension. In this case here the force due to atmospheric pressure and force due to surface tension both are in the downward direction. Here Fa is equal to force due to atmospheric pressure and Ft is force due to surface tension. Here force at point A is equal to Fa. This force is produced due to the atmospheric pressure. In this case also force itself decides the pressure. Therefore pressure at point A is equal to Pa and this pressure is produced due to the atmospheric pressure. Then force at point B is equal to Fa plus Ft. Here Ft is resultant force due to the surface tension. Ft is resultant force due to the surface tension and the acts on this molecule B is vertically downward direction and therefore this force adds up to the Fa. The force at point B, that is the concave side, is greater than the force at point A, that is the convex side. Therefore pressure at point B is equal to Pb and this pressure Pb is greater than the Pa. That is pressure at concave side inside the liquid is greater than the pressure at convex side outside the liquid. In this way, in the case of convex liquid surface, pressure at convex side outside the liquid is less than the pressure at concave side inside the liquid. Here then next we will see the concave liquid surface.
Consider the surface of liquid is upper concave. Point A is above the concave side of the liquid surface and point B is below the convex side of the liquid surface. Here Fa is the force due to the atmospheric pressure acts in the downward direction, and Ft is the resultant force due to the surface tension acts in the upward direction. Then the force at point A is equal to Fa. This force produced due to the atmospheric pressure, and the pressure at point A is equal to Pa. Then we will see the force at point B. Here the force at point B is equal to Fa acts in the downward direction and Ft acts in the upward direction. In this case, force due to surface tension on molecule B is vertically upward, and the Fa is a force due to atmospheric pressure is acts in the downward direction. Here the forces Fa and Ft act in opposite direction. Therefore, the net downward force responsible for pressure at point B is less than Fa. This produces the lesser pressure at point B, that is the convex side of the meniscus. Here the pressure at point B is less than the pressure at point A. इथं पहा, जर कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस असेल तर काय होत आहे, दोन तुम्ही पॉईंट कन्सिडर केलेला आहे. एक असणार आहे अबो कॉन्केव्ह सरफेस पॉईंट ए, दुसरा असणार आहे बिलो कॉन्केव्ह सरफेस, तो असणार आहे पॉईंट बी. आता इथं बघा, ए या पॉईंटवरती ॲक्ट होणारा फोर्स काय असेल, Fa ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, आणि प्रेशर ए या पॉईंटला काय असणार आहे, Pa इतकं. त्याच पद्धतीनं बी या पॉईंटला ॲक्ट होणारा फोर्स काय असणार आहे, एक असणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे ॲक्ट होणारा फोर्स Fa जो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, आणि दुसरा एक फोर्स असणार आहे रिझल्टंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शनमुळे हा ॲक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स याची डायरेक्शन कुठं असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला. म्हणजेच इथं Fa आणि Ft हे दोन्ही एकमेकाच्या अपोजिट असणार आहेत. म्हणजे इथं जे प्रेशर ॲक्ट होणार आहे ते Fa पेक्षा कमी प्रेशर असणार आहे. म्हणजे बी या पॉईंटला असणारं प्रेशर हे लेस असणार आहे ए या पॉईंटला असणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. म्हणजेच तुम्ही काय म्हणू शकताय, प्रेशर ॲट कॉन्वेक्स साईड इनसाइड द लिक्विड इज लेस दॅन प्रेशर ॲट कॉन्केव्ह साईड आउटसाइड द लिक्विड. प्रेशर ॲट कॉन्वेक्स साईड इनसाइड द लिक्विड is less than pressure at concave side outside the liquid, that is the Pb is less than Pa. म्हणजेच काय, बी या पॉईंटला असणारं प्रेशर हे कमी असणार आहे ए या पॉईंटला असणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. जर आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किंवा Fa फोर्स ड्यू टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 न्यूटन कन्सिडर केलं आणि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन 3 न्यूटन जर कन्सिडर केलं, तर इथं बघा, इथं फोर्स ॲट पॉईंट ए म्हणजेच Fa किती असणार आहे, 10 न्यूटन. फोर्स ॲट पॉईंट बी Fa आपण काय म्हटलेलं आहे, इथं हा 10 न्यूटन आहे. Ft किती आहे, 3 न्यूटन आहे. म्हणजेच Fa ची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे, Ft
टीची डायरेक्शन अपवर्ड आहे, म्हणजे टोटल फोर्स बी या जो पॉईंटला ॲक्ट होणार आहे तो इक्वल टू किती होणार आहे, 10 - 3 म्हणजे 7 न्यूटन. आता बघा इथं फोर्स ॲट पॉईंट ए 10 न्यूटन आहे, फोर्स ॲट पॉईंट बी 7 न्यूटन आहे, म्हणजे ए या पॉईंटला असणारं प्रेशर हे जास्त असेल बी या पॉईंटला असणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. म्हणजे कॉन्केव्ह साईडला नेहमी प्रेशर काय असतंय, जास्त असतंय हे कॉन्वेक्स साईडला असणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. या पद्धतीनं आपण या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलेलं आहे बघा. एक्सेस प्रेशर ॲक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. मग प्लेन सरफेस असेल तर कशा पद्धतीनं प्रेशर प्लेन सरफेसच्या ए आणि बी या पॉईंटला इक्वल प्रेशर किंवा सेम प्रेशर ॲक्ट होत आहे. कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस असेल तर काय होतं आहे, ए या पॉईंटला ॲक्ट होणारं प्रेशर कमी असतं आहे बी या पॉईंटला ॲक्ट होणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. आणि जर कॉन्केव्ह लिक्विड सरफेस कन्सिडर केला तर याच्यामध्ये ए या पॉईंटला ॲक्ट होणारं प्रेशर हे जास्त आहे बी या पॉईंटला ॲक्ट होणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. या पद्धतीनं एक्सेस प्रेशर हे फ्री सरफेस ज्या पद्धतीनं असेल लिक्विडचं त्या पद्धतीनं चेंज होत असणार आहे. नेहमी लक्षात ठेवा, कॉन्केव्ह साईडला लिक्विड सरफेसच्या कॉन्केव्ह साईडला असणारं प्रेशर हे जास्त असतंय कॉन्वेक्स साईडला असणाऱ्या प्रेशरपेक्षा. इथंपर्यंत तुम्हाला जे जे मी शिकवलेलं आहे ते समजले काय बघा. जर काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही मला मेसेज करू शकता किंवा कॉल करू शकता. ठीक आहे. आणि या सगळ्या नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. ठीक आहे. थँक्यू.